Hello students, welcome to Pala Neet Academy. This is Sabin, one of the faculties of our institution, and I handle the subject biology. Before diving right into the chapter itself, let me thank you for being a part of our family. So hoping that this session will be beneficial to both of us, we are going to begin with the first chapter itself, which is entitled The Living World. NCERT textbook first chapter oda nama start panna poren. உங்களுக்கு தெரியும் biology na life forms and living process பற்றி படிக்கிற scientific study தான். Biology is the science of life forms and living processes. இந்த உலகத்துல நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு. அவை எல்லாமே living world னு கூப்பிடுவார். உயிரற்ற பொருட்களுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் இடையான வித்தியாசம் ஆரம்ப மனிதனுக்கு தெரிஞ்சிருந்த விஷயம் தான். They knew the difference between those who are living and those who are not. அவர்கள் கடல் காற்று தீ போல உயிரற்ற பொருட்களை கடவுள் மாதிரி சிந்திக்கப்பட்டது. Some of the animals and plants have been deified as well. ஆனா மனிதன மாதிரி உயிரினங்களுக்கு விளக்கம் வந்தது ரொம்ப நாளுக்கு பின்னாடி மட்டும்தான். So the living world வந்து முதல் அத்தியாயம் அதில் நம்ம வந்து living என்றால் என்ன, வாழும் உலகத்தில் இருக்கிற diversity, taxonomic categories, taxonomic aids அந்த மாதிரி தலைப்புகள் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். So what is living? That's the question we are going to ask ourselves. How can we define life? How can we define those who are living or alive? That's quite difficult actually. We cannot define life as it is. We can't come up with an ultimate definition for life, strictly in a scientific perspective apparently, because they exhibit too much diversity and complexity. But do you know what we can do? We can look for distinctive characteristics that are exhibited by living organisms. And the characteristics are enna paapom. Growth, reproduction, metabolism, cellular level of organization, responsiveness, ability to sense environment, ability to self-replicate, ability to self-organize, ability to interact, etc. இதில் முக்கியமான characteristics discuss பண்ணலாம். Let's begin with growth, okay? All living organisms grow. அனைத்து உயிரினங்களும் grow பண்றாங்க. Growth அதாவது வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கும்போது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Twin characteristics of growth. Twin characteristics of growth அவை என்னன்னு தெரியுமா? Increase in mass and increase in number of individuals. Unicellular organisms grow by cell division. That is, they increase in number. Cell division லூட தான் unicellular organisms grow பண்றது. அதாவது அவை எண்ணத்தில் வளரும். இங்க growth என்னாலும் reproduction என்னாலும் same தான். Growth is synonymous to reproduction. Multicellular organisms also grow by cell division. இதே மாதிரி தான் multicellular organism cell division ஓட தான் growth நடக்கிறது. ஆனால் multicellular organisms பார்க்கும்போது அவை grow பண்றது body mass அதிகரிப்பதன் மூலம் தான். Here increase in body mass is considered as growth. Unicellular organisms போல அல்லாமல் higher animalsக்கும் plantsக்கும் growth is different from reproduction. இரண்டும் தனித்தனியாக விஷயம் தான். Growth and reproduction are mutually exclusive events. Unicellular organismத்தில் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கு? Growth and reproduction are synonymous. Multicellular ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் தான். Living beings ஓட வளர்ச்சி cell division ஓட தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா ஒரு பாயிண்ட் கூடி இருக்கு. Their growth is from inside. அந்த மாதிரி வளர்ச்சியே intersception னு சொல்லுவாங்க. வளர்ச்சியை பற்றி ஒரு பாயிண்ட் கூட சொல்லட்டுமா? வளர்ச்சி என்பது செடிகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். In plants, growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. அவைங்களோட வளர்ச்சி ஆயுட்காலம் வரைக்கும் முடிவதில்லை. அந்த மாதிரி வளர்ச்சியை unlimited growth or indeterminate growth னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அனிமல்ஸுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கு. அவை ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் மட்டுமே வளரும். அதுக்கு அப்புறமும் செல் டிவிஷன் இருக்கு. பட் இட் only occurs in certain tissues to replace lost cells. ஸோ இந்த மாதிரி வளர்ச்சியே லிமிட்டட் growth or determinate growth னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. லைக் லாப்ஸ்டர், கோல்டு ஃபிஷ், ஆனகோண்டா, கேங்கரு, கிங் கிராப், crocodile, பைத்தன், ஷார்க், எலிஃபென்ட் இவைகள வளர்ச்சி செடிகள மாதிரி தான். They exhibit unlimited growth. Even though every living organisms exhibit growth, it cannot be taken as a defining property of living organism. Why? Reason என்ன? Body mass increase பண்றது தான் growth னு சொல்லியால் non living things உயிரற்ற பொருட்களுக்கும் வளர முடியும் என்று சொல்லலாம். Mountains மலைகள், boulders பாறைகள், they all grow. But just because they grow, are they alive? மலைக்கு உயிர் இருக்கா? பாறைக்கு உயிர் இருக்கா? இருக்காது. அப்போ growth என்னதுக்கு உயிரினங்களோட டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக முடியல. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லட்டுமா? உயிரினங்களோட வளர்ச்சி வந்து உள்ளே இருந்ததா வருவே அதுக்கு இன்டர்செப்ஷன் தான் சொல்லுவாங்க. முன்னாடி சொல்லியிருக்கு.
ஆனால் non-living things grow by accumulation of material on their surface. அதாவது growth வெளியில் இருந்து தான் வருது. இந்த மாதிரி வளர்ச்சியை accretion னு சொல்லுவாங்க. accretionம் interceptionம் terminology textual கொடுக்கல, பட் கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கு. அப்போ growth and characteristics முடிச்சிட்டு அப்புறம் என்னன்னு பார்ப்போம். Reproduction is the characteristics of living organisms. Reproductionக்கு definition தெரியுமா? It is the ability to give rise to new individual of its own kind. உங்களுக்கு தெரியும் reproduction வந்து இரண்டு வகை இருக்கு. Sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction பார்க்கும்போது ஃபங்கை இருக்கு, அவை நிறைய asexual spores ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, ரொம்ப ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஈஸ்ட் போல, ஹைட்ரா போல லோவர் ஆர்கானிசத்தில் பட்டிங் தான் பார்க்க முடியும். பிளானேரியாவில் நமக்கு வந்து ட்ரூ ரீஜெனரேஷன் பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி asexual mode of reproduction நிறைய இருக்கட்டும். முக்கியமான பாயிண்ட் இது எதுவும் இல்லை, உயிரற்ற பொருட்களுக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ற முடிவு இருக்காது. ஆனாலும் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு உயிரினங்களுடைய ஆல் இன்க்ளூசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக முடியாது. Reproduction cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism. காரணம் வேற எதுவும் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தரேன். மியூல் இல்லையா, கழுதை. டாங்கி அல்ல, மியூல், the offspring of a male donkey and a female horse. அதுக்கு ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு முடிவில்லை. மேட் பண்ண முடியும், பட் they are infertile. Even though they can't reproduce, they are apparently alive. அவக்கு கண்டிப்பா உயிர் இருக்கு. வர்க்கர் பீஸ் இல்லையா, ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, ஆனால் உயிர் இருக்கு. இன்ஃபர்டைல் ஆன ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவர்களுக்கும் லைஃப் இருக்கு. அதுதான் காரணம். இப்போ புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மெட்டபாலிசம். All living organisms are made of chemicals which are constantly being made and changed into some other biomolecules. இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான். இவை மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ன்னு சொல்லுவாங்க. So the sum total of all the chemical reactions that are occurring in our body is called metabolism. Metabolism பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். I know that you know, but still I got to do what I got to do. There are two types of metabolism, anabolism and catabolism. Anabolism வந்து constructive metabolism, அதாவது சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் சிந்தசைஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க anabolismத்தில் எனர்ஜி இன்புட் தேவைதா, சோ அதுக்காக anabolism is called endergonic process. இதுக்கு எதிர்தா catabolism. காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்குற process தான் இது. அதனால் பிரேக் டவுன் ரியாக்ஷன்ஸ் னு சொல்லுவாங்க. இதுல எனர்ஜி ரிலீஸ் நடக்கிறதுக்காக எக்ஸர்கோனிக் ப்ராசஸ் ன்னு சொல்லுது. எக்ஸர்கோனிக் ப்ராசஸ் ன்னு சொல்லுது. சோ அனைத்து செடிகளும் விலங்குகளும் ஃபங்கஸ்களும் மைக்ரோப்ஸும் மெட்டபாலிசம் எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. அதாவது உயிரற்ற பொருட்கள் மெட்டபாலிசம் எக்ஸிபிட் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. பாடிக்கு உள்ள நடக்க வேண்டிய இந்த மாதிரி மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பாடிக்கு வெளியே ஒரு செல் ஃப்ரீ சிஸ்டத்தில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும். For example, starch amylase experiment ஒரு test tube பண்ணும்போது that test tube is neither living nor or non-living. I think you already know what amylase is. It is an enzyme that converts starch into sugars. It is produced by both the pancreas and salivary gland. Actually, the chemical process of digestion begins at our mouth itself. That's why rice tastes sweet when it is stewed for a long time. Coming to the point, metabolic reactions. I mean, metabolism பாடிக்கு உள்ள நடக்கும்போது பாடிக்கு உயிர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஆனால் டெஸ்ட் டியூபுக்குள்ள நடக்கும்போது உயிர் இருக்காதான்னு சொல்ல முடியல. Hence, metabolism is an all-inclusive defining feature of living beings without exception. Next characteristic என்னது? Cellular organization இல்லையா? மெட்டபாலிசம் படிக்கும்போது நம்ம ஒரு விஷயம் கூடி புரிந்து கொள்ள வேணும். While metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but living reactions. Cell-free systemத்துக்குள்ள metabolism நடந்தா கூட living ஆகல. அதுக்கு cellular organization கண்டிப்பா தேவை. So cellular organization of the body is the defining feature of life forms. Next point என்னன்னா பாரு, the ability to sense their environment and the ability to respond to environmental stimuli. இந்த environmental stimuli என்னது? physical இருக்கலாம், chemical இருக்கலாம், biological இருக்கலாம். Every organism, whether it be a lowly prokaryote or the most complex eukaryote, can sense and respond to environmental stimuli. செடிகள் sunlight ஓட directionல தான் வளரும், right?
அதே மாதிரி தண்ணி, சூடு மற்றும் உயிரினங்கள், பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பிளான்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. போட்டோட்ரோபிசம் பாருங்க, லைட் சோர்ஸ் ஏது டைரக்ஷன்ல இருந்து வருது அந்த டைரக்ஷன்லேக்கு ஷூட் growth ரீஓரியன்ட் பண்றதுக்குள்ள ஒரு பிளான்டோட எபிலிட்டி தான் போட்டோட்ரோபிசம். திக்மோட்ரோபிசம் இது கேள்விப்பட்டிருக்கா? திக்மோட்ரோபிசம் ஒரு பிளான்டோட பாடி ஏதாவது ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்டுമായി டச் பண்ணும்போது, பிசிக்கல் கான்டாக்ட் வரும்போது ആ டைரக்ஷன்லேக்கு பிளான்டோட growth ரீஓரியன்ட் பண்றதுக்குள்ள ஒரு பிளான்டோட எபிலிட்டி தான் திக்மோட்ரோபிசம். பீ பிளான்ஸ் மாதிரி வீக்கான ஸ்டெம் இருக்கிற பிளான்ஸ் அவைங்களோட லீஃப் டென்ட்ரில்ஸ் யூஸ் பண்ணி வளரும். இது திக்மோட்ரோபிசம் தான். மிமோசா பிடிக்க இல்லையா, தொட்டா சுருங்கி, அதுவும் திக்மோட்ரோபிசம் தான். அப்புறம் கிராவிட்ரோபிசம் என்ற வகை கூடி இருக்கு. கிராவிட்ரோபிசம் அதாவது கிராவிட்டியோட டைரக்ஷனில் செடியோட வேரும் கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டான டைரக்ஷனில் பிளான்டோட ஷூட்டும் வளர்ந்த ஃபினாமினன் தான். இதே மாதிரி தெர்மோட்ரோபிசம் இருக்கு. இது நீங்க தனியா கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரி எஜுகேஷனல் பர்பஸுக்கும் கூகுள் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே ஃபோட்டோ பீரியடு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் தான். டெய்லி எத்தனை நேரம் உயிரினங்களுக்கு லைட் கிடைக்கும் என்பது தான் ஃபோட்டோ பீரியட். ஃபோட்டோ பீரியட் அஃபெக்ட்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் சீசனல் பிரீடர்ஸ் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். சீசனல் பிரீடர்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கா? தே ஒன்லி மேட் டியூரிங் சர்டன் டைம் ஆஃப் த இயர். ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அவர்களோட பாடிக்குள்ள என்டர் பண்ற கெமிக்கல்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அதனால் இட் குட் பி செட் தட் எவ்ரி ஆர்கானிசம் இஸ் அவேர் ஆஃப் their surroundings. So that makes consciousness very important when it comes to the characteristics of life. It is one of the defining properties of living beings. Well, there is one more point that I almost missed. Humans are the only organism who is aware of himself. அதாவது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறது. ஆனால் மனிதனை பற்றி பேசும்போது லிவிங் ஸ்டேட் என்னால் என்னதுன்னு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஹாஸ்பிட்டலில் காமட்டோஸ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? அவர்களோட முக்கியமான ஆர்கன்ஸுக்கு பதிலாக மெஷின்ஸ் தான் இருக்கு. ஐ மீன் தே வுட் பி ஆன் லைஃப் சப்போர்ட். அவை இல்லாமல் பிரெயின் டெட் ஆகி போயிடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி காமட்டோஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் கிடையாது. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் திஸ், இவருக்கு உயிர் இருக்கா இருக்காதா? ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கேள்வி தானே. They can only be considered alive if they are provided with the external life support. If they are not, they are dead indeed. ஒருவன் பிரெயின் டெட் ஆச்சுன்னு சொல்றதுக்கு பிரெயினிலும் பிரெயின் ஸ்டெம்மிலும் நியூரலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் பார்க்கக்கூடாது. அதாவது இன்பிட்வீன் பிரெயின் செல்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் ஒன்றுமே பாஸ் ஆகாத சிச்சுவேஷன் வேணும். பட் பிரெயின் டெட் ஆய ஒருவனுடைய இதயம் கொஞ்ச நேரம் கூடி பீட் பண்ணுவாங்க. ரீசன் வந்து ஹார்ட்டோட இன்ட்ரின்சிக் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் தான். இதுதான் ஹார்ட் பாடிக்கு வெளியே எடுத்தாலும் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம். பட் பிளட்டும் ஆக்சிஜனும் மூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வெண்டிலேட்டர் இல்லைன்னா 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஹார்ட் பீட்டிங் ஸ்டாப் ஆகிடும். பிரெயின் டெட் ஆனாலும் வெண்டிலேட்டர் யூஸ் பண்ணியால் கிட்னி ஃபங்க்ஷனும் கேஸ்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷனும் மாதிரி கொஞ்சம் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் 1 வாரம் வரைக்கும் நடக்குவாங்க. பட் இப்படி ஆனாலும் அந்த ஆளை எலைவ் வந்து சொல்ல முடியாது. பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் அல்லைனால் பாடி ஹார்மோன்ஸ் எதுவும் செக்ரீட் பண்ணாது. உதாரணத்துக்கு பாடி மெட்டாபாலிசம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தேவைதான். கிட்னிஸ் வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் நடத்துறதுக்கு வாசோப்ரெசின் வேணும். ஈவன் பாடி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கூடிய ஒரு பிரெயின் டெட்டான பர்சனுக்கு முடியாது. ஸோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். All living phenomena are due to underlying reaction. Even though the cells are part of a tissue properties and the cells இருக்காது. ஒவ்வொரு செல்ஸும் ஒருவருக்கொருவர் இன்டராக்ட் பண்றதுல தான் டிஷ்யூக்கு மொத்தமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைக்கிறது. Similarly, molecular constituents of the cell organelles don't have the properties of cell organelles, but those properties arise out of the interaction among the molecular components of the cell organelle. அதாவது higher level of organization வரும்போது emergent properties வருவாரு. emergent properties னா குரூப்பாக வரும்போது மட்டும் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக வரும்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்காது. ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங், இவால்விங் அண்ட் செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் interactive systems capable of responding to external stimuli. அப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் படித்தது ஒரு வாட்டு கூடி சொல்லலாம். We learned that we cannot define life, but உயிரினங்களுக்கு கொஞ்சம் characteristics இருக்கும். ஸோ முக்கியமான characteristics எவை? growth, reproduction, metabolism, cellular level of organization, etc. அது மட்டுமல்ல, we talked about twin characteristics of growth: intussusception, accretion, photoperiod, seasonal breeders, self consciousness, etc. Okay. ஸோ நமக்கு இந்த டாப்பிக்கில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த செஷன் முடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் growth is exhibited by non living organisms? ஆப்ஷன்ஸ்ல என்னதெல்லாம் இருக்கு?
accumulation of material on surface, accumulation of material inside, growth from inside, none of the above. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ആൾമോസ്റ്റ് ഒന്നതാണ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്ന് അക്രിഷൻ தான். அக்ரிஷன், அதாவது நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ற growth வந்து accumulation of material on the surface தான். So correct option will be option A. Let's see the next question. In majority of higher plants and animals, in higher animals and plants, reproduction and growth are options on the mutually exclusive events, synonymous events during in vitro culture, none of the above. Synonymous events എന്ന് சொல்றதே தப்பு. அது யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்தில் தான் growthம் reproductionம் synonymous ஆ வருது. So the correct option will be option A. Mutually exclusive events. So next question பார்க்கலாம். Which of the following set of organisms reproduce by fragmentation? Optionsல என்னதெல்லாம் இருக்கு? Amoeba, fungi and earthworm. Option B ல fungi, filamentous algae and protonema of mosses. Option C, hydra, fungi, amoeba and bacterium. Option D, earthworm, bacteria and fungi. Correct answer first option alle. Reason enna amoeba ude asexual mode of reproduction fragmentation alle, binary fission da. Okay, fungi ku fragmentation da varudhu, but earthworm ku fragmentation alla, adu proper vandu regeneration da correct. But white worm ennoru species irukku, adu exclusively fragmentation process ilude da reproduce pandrathu. Third option paathal hydra exhibit fragmentation, so does fungi and bacteria, but amoeba varadha nama munnadi sollirukku illaya. Ini fourth option varadhu enna earthworm varadhu. So answer vandu option B, fungi, filamentous algae, protonema of mosses. The next question பார்க்கலாம். Reproduction is synonymous with the growth in which of the following set of organisms? ஒண்ணுமே இல்ல, simple question. கீழே கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஏது என்று பார்த்தா போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூனிசெல்லுலார் தான். So option A is highly likely. ஆப்ஷன் B யும் C கண்டிப்பா வராது. ஃபங்கை யூனிசெல்லுலாரா இருக்கலாம், மல்டி செல்லுலாரா இருக்கலாம். Option D யும் வராது. Filamentous algae வந்து multicellular. So confirm option A தான் correct. Option A தான். Bacteria, unicellular algae and amoeba. Next question பார்க்கலாம். In which of the following metabolic reactions take place? Option A, in living organisms only. Option B, both in living and non-living organisms. Option C, in cell-free system. Option D, both A and C. Option A വരും. ഓപ്ഷൻ എ വരും, കറക്റ്റ് தான். ഉയിരിനങ്ങളിൽ മെറ്റബോളിസം എന്നൊരു പ്രോസസ് ഇருக்கு. ஆனால் ഓപ്ഷൻ ബി വരാது. லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் ஓகே, பட் நான் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் வராது. பட் ஆப்ஷன் சி பாருங்க, உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்கு. மெட்டபாலிசம் செல் ஃப்ரீ சிஸ்டத்திலும் பார்க்க முடியும். என்சிஆர்டி வாசிச்ச ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தெரியும், ஒரு டெஸ்ட் டியூபுக்குள்ளேயும் மெட்டபாலிசம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். So A யும் C யும் ரெண்டுமே வருന്ന ஆப்ஷன் ஏது? அது ஆப்ஷன் D தான், both A and C. Next question பாருங்க. Why reproduction cannot be considered as an inclusive defining characteristics of living organisms? Option A, non-living organisms also reproduce. அது சரியா தப்பா? தப்பு, கண்டிப்பா தப்பு. Non-living organismத்துக்கு reproduce பண்ற முடிவில்லை. Option B, many living organisms are sterile. That is correct. இல்லையா? Correct. Option C, reproduction is synonymous to growth in all organisms. அதுவும் தப்பு. யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்தில் reproductionும் growthும் synonymous தான், ஓகே அக்ரீட். பட் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசத்தில், அதாவது ஹையர் அனிமல்ஸுக்கும் பிளான்ட்ஸுக்கும் வரும்போது அப்படி அல்ல, growthும் reproductionும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இவெண்ட்ஸ் தான், ரெண்டும் தனித்தனியாக விஷயம் தான். So the correct answer is option B, many living organisms are sterile. Next question பாருங்க. Metabolism can be best defined as option A, the process in which a chemical is formed inside the body. Option B, the process in which a chemical is destroyed inside the body. The sum total of all chemical reactions occurring in the body, a complex construction process only. First option பார்க்கலாம், the process in which a chemical is formed inside the body.
அதாவது synthesis of chemicals, formation of chemicals. அப்போ அது anabolism தான், which is a constructive process. Option B, the process in which a chemical is destroyed inside the body. Destruction of chemicals, breaking down of chemicals. அப்போ அது catabolism தான். இப்போ ரெண்டுமே வராது. Option C, the sum total of all chemical reactions occurring in the body. அதாவது பாடிக்குள்ள நடக்கிற அனைத்து chemical reactionsம் சேர்த்து சொல்றது தான் மெட்டபாலிசம். So option C correct. Option D வராது. மெட்டபாலிசம் ஒரு complex process தான். Okay, agreed. ஆனாலும் constructive process only அல்ல. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கு மெட்டபாலிசத்தில், டிஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கு மெட்டபாலிசத்தில். பட் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்சைட் த பாடி மட்டுமல்ல, மெட்டபாலிசம் அவுட் சைட் த பாடி நடந்தாலும் அது மெட்டபாலிசம் தான், லிவிங் ரியாக்ஷன் தான். சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஆசம். நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் எதிர்பார்க்க வேண்டிய கொஸ்டின் டைப் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங். இந்த மாதிரி கேள்விகளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, ஆல்மோஸ்ட் எப்போதும் ஆப்ஷன்ஸ் சேம் தான், யூனிவர்சல் தான். அதாவது ஆப்ஷன் ஏயிலும் ஆப்ஷன் பியிலும் அசர்ஷனும் கரெக்ட், ரீசனும் கரெக்ட். பட் ஆப்ஷன் ஏயில் அசர்ஷனோட கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் ரீசன். பட் ஆப்ஷன் பியில் அசர்ஷனோட கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அல்ல ரீசன். ஆப்ஷன் சியில் அசர்ஷன் கரெக்ட், ரீசன் தப்பு. ஆப்ஷன் டியில் அசர்ஷன் தப்பு, ரீசன் சரி. இங்கே கொடுத்திருக்கிற அசர்ஷன் பார்க்கலாம். கான்ஷியஸ்னஸ் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலா இஸ் எ டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம். கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தான். ரீசன் பாருங்க, ஹியூமன் பீயிங் இஸ் த ஒன்லி கிரீச்சர் டு பொசஸ் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ். அதுவும் கரெக்ட் தான். அப்போ அசர்ஷனும் ட்ரூ, ரீசனும் ட்ரூ. பட் கொடுத்திருக்கிற ரீசன் அசர்ஷனோட கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அல்ல. அப்போ ஏதோ ஆப்ஷன் வரும்? ஆப்ஷன் பி. ஒப்வியஸ்லி ஆப்ஷன் பி தான் வரும். இனி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பிலோ. Option A, cellular organization of the body is the defining feature of non-living forms. தப்பு. Defining property of living organisms. அப்படி இருந்தால் it would have been correct. Option B, consciousness is the property shared by non-living organisms. Same thing applies here too. Option B would have been correct. Option B would have been correct if it were living organisms. Option C, a patient with a dead brain has no self-consciousness, it is alive. இல்லை, அதுவும் தப்பு. ஒருவன் பிரெயின் டெட் ஆச்சால் லீகலி டெட் தான். அப்போ டெக்னிக்கலி ஆப்ஷன் டி தான் சரியான பதில். அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் த ஒன்லி ஆர்கானிசம் ஹூ இஸ் அவேர் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப், அதாவது செல்ஃப் கான்ஷியஸ். இனி லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Select the correct statement from the following. Increase in mass and increase in number of individuals are the twin characteristics of growth. This sentence has been literally taken from the NCERT textbook as it is. So the first statement serida. Second statement paakalam, metabolic reaction can also be demonstrated outside the body in isolated cell-free systems. இதுவும் கரெக்ட் தான். NCERT-ல இதே மாதிரி கொடுத்திருக்கு. Response to stimuli is a defining property of living organisms. Response to stimuli, அதாவது கான்ஷியஸ்னஸ் உயிரினங்களோட டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி தான். அப்போ ஒன்றும் ரெண்டும் மூணும் சரிதா. அது ஏதோ ஆப்ஷன் டி தான். ஸோ நம்ம லிவிங் வேர்ல்டு அந்த சாப்டர்ல வாட் இஸ் லிவிங் என்ற தலைப்பு தான் இன்னைக்கு படித்தது. லைஃபுக்கு, அதாவது உயிருக்கு எவ்வளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கு. இந்த பாட்டில் நிന്നും வர வாய்ப்பு இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் கூட நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் புட் an end to this session. Thank you so much. Give it a like if you found a value in this video. A comment if you want more classes like this. Subscribe for being a part of our family. That's a wrap. Thank you.